Hello friends, welcome to Pattatkal English Academy and Banashankari English Academy. A Letter to God, 10th class prose part. Short summary of this lesson in English and long summary of the lesson in English itself, and a short and long summary of this lesson in Kannada. I am going to do these things in this video. First, short summary of this lesson in English. A Letter to God. A Letter to God by G.L. Fuentes is a short story about a poor farmer named Lencho who lives in a small house with his family. He depends completely on his crops for survival. One day, his field is destroyed by a heavy hailstorm, leaving him with nothing. Lencho has strong faith in God, believing that God will help him. He writes a letter asking for 100 pesos to support his family. The postmaster reads the letter and is moved by Lencho's faith. He collects money from his colleagues and sends Lencho 70 pesos. However, Lencho becomes angry when he receives less money than he asked for. He believes that the post office employees have stolen the rest. So he writes another letter to God asking for the remaining amount and requests that it should not be sent through the post office. Theme: the story highlights deep faith in God, innocence, and irony. The detailed summary of the lesson. A Letter to God is a touching short story that highlights deep faith, innocence, and irony. The story is set in a rural area where a poor farmer named Lencho lives with his family in a small house on the crest of a hill. He is a hardworking man who depends entirely on his cornfield for survival. One day, Lencho looks forward to rainfall, which is necessary for his crops to grow well. Soon, dark clouds gather and it begins to rain. Lencho feels happy and calls the raindrops new coins that promise a good harvest. However, his happiness does not last long. The rain suddenly turns into a severe hailstorm. Large hailstones fall from the sky and completely destroy his crops. The fields are covered with ice, leaving nothing for Lencho and his family to eat. The entire harvest is ruined, and they face the threat of hunger. Despite this disaster, Lencho has unwavering faith in God. He firmly believes that God will help him in his time of need. With this belief, he decided to write a letter to God. In the letter, Lencho asks for 100 pesos to sow his field again and to survive until the next harvest. He goes to the town and drops the letter in the post box, addressing it simply to God. The postman finds the letter and is amused. He shares it with the postmaster, who is deeply moved by Lencho's faith.
The postmaster decided to help Lencho so that his faith in God does not break, should not break. He collects money from his colleagues and contributes a part of his own salary. However, they are able to gather only 70 pesos, not the full amount Lencho had requested. The postmaster puts the money in an envelope and signs it as God. When Lencho receives the letter, he is not surprised, as he truly believes it, as he truly believes it is from God. But when he counts the money, he finds only 70 pesos. He becomes angry. He is certain that God would not make a mistake. Therefore, he concludes that the post office employees must have stolen the remaining money. Lencho writes another letter to God, asking for the rest of the money. This time, he requests that God should not send it through the mail because he believes the post office employees are a bunch of crooks. Theme and message of a lesson. The story beautifully presents themes of faith, innocence, and irony. Lencho's faith is so strong that he never doubts God, even when things go wrong. At the same time, there is irony in the fact that the people who helped him are the ones he mistrusts. The story shows how pure faith can be both admirable and naive. Overall, a letter to God is a simple yet powerful story that leaves readers thinking about belief, kindness, and human nature. Coming to short story of this lesson in Kannada. ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ. GL ಫುಯೆಂಟೆಸ್ ಅವರ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಚೋ ಎಂಬ ಬಡ ರೈತನ ಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಭಾರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿ ಅವನ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಂಚೋಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವನು 100 ಪೆಸೋಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಲೆಂಚೋದ ಭಕ್ತಿಗೆ, ದೇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಷ್ಟೂ ಹಾಕಿ 70 ಪೆಸೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೆಂಚೋಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮತ್ತೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಥೀಮ್: ಈ ಕತೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ನಿರ್ದೋಷಿತನ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣತನ ಇರಬೇಕು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ನಾವು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಡೀತೈತಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಕಪಟತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಂಚೋ ಎಂಬ ಬಡ ರೈತನ ಜೀವನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಳೆಗಾಗಿ ಅವನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದಾಗ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಲೆಂಚೋ ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಆಶೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಳೆ ಹಠಾತ್ ಭಾರೀ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಅವನ ಹೊಲದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಂಚೋ ಹಾಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಲೆಂಚೋನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು 100 ಪೆಸೋಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಲು, ಮರು ಬಿತ್ತಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬದುಕಲು, ಊಟ ಮಾಡಲು 100 ನನಗೆ ಪೆಸೋ 100 ಪೆಸೋ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನೀನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದರ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂಚೆಗಾರನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಂಚೋನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಅವರಪ್ಪ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಟ್ಟು 70 ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಂಚೋಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲೆಂಚೋ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ದೇವರಿಂದ ಬಂದೈತಿ ರೊಕ್ಕ ಅಂತ, ಅದೇ ದೇವರಿಂದ ನನಗ ದೇವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದರವನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲೆಂಚೋ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಲೆಂಚೋ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಎನಿಸಿದಾಗ 100 ಪೆಸೆಗಳ ಬದಲು 70 ಪೆಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಂತೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ 100 ಬದಲಾಗಿ ತಪ್ಪು ಈ ಕೌಂಟ್ 70 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 70 ಪೈಸೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟನ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ತಕೊಂಡ ರೊಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ. ದೇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿ ಲೆಂಚೋ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬಹಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗತೈತಿ. ಜಾಣರಾಗಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವ ಜಾಣ ಅಲ್ಲಿವ, ಜಾಗರೂಕನೂ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದರಾತು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ 30 ಪೆಸೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸು, ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಜನರನ್ನು ಕಳ್ಳರು, ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಥೀಮ್ಸ್ಗಳು, ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕತೆ ಪಾಠದ್ದು? ಫುಯೆಂಟಿಸ್ ಅವರದ್ದು ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಲೆಸನ್ ದ ಥೀಮ್ ಆದರೂ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್? ಈ ಕಥೆ ಭಕ್ತಿ, ಫೇತ್, ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಐರಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಂಚೋನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಘಟಿತನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಗ್ಯವೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಒಂದು ಸರಳ ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಸಂದೇಶವಿರುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.